Good evening to everybody. In the last lecture we discussed on different types of cataloging codes in which we saw different types of cataloging codes and in today's lecture we are going to discuss AACR2R has prescribed 3 level of description as given below. So when we talk about Anglo-American cataloging code, at that time there are many variations are given about this cataloging code, and we can see here that Anglo-American cataloging rules second R has given or prescribed 3 levels, and which are they? We are watching one by one here. First level of description. The first level provide minimum information about useful in the identification of given document. This level is for small type of libraries, and it includes at least elements set out in the following scheme illustrations. Okay, so in this way we can mention one thing here, that in the descriptions level the description is given about the document, and this level is very useful for small type of libraries because they will understand what kind of the documents are given there. Okay, it includes at least the elements set out in the following semantic illustration. So in this way first level description is given about the document, and the second level description, also called the standard descriptions. Here is also given the description, but it is called the standard description. The second level provides all the data necessary for the descriptions of document. This level is useful for medium to large library. Okay, so this kind of data is useful for medium to large library, and the first level of AACR to R is useful for small library. Okay, so in this way we can given the 3 level of AACR. With the help of these flowcharts we can draw like this. AACR to R. Okay, this is the cataloging rule code, and 3 level is given there. First level, then second level, third level. Okay, with the help of this we can try to understand what is the structure of AACR to R. Okay, this is called the description level. Okay, this is called the standard description level. Okay, and in first level description given about the document,
description is given about document. Okay, so that is why it is called description level. Okay, and if we are go through this level, then first level, and which is the most important here. Okay, and second level of description, also called the description, the second level provide all the data necessary for the description of document. This level is useful for medium large library. Okay, so these data useful for small libraries. Okay, the description given, total description is given about document, and medium library large libraries used for this description. Okay, so in this way we can discuss over the three level of descriptions. Third level description provide every possible element of description as included in the code. Description about the element included in the code. This level is useful for large special type of library. Okay, descriptions given about elements of codes, and this is useful for the large libraries. Okay, so in this way three levels are given in cataloging code, cataloging rule. The name is given that AACR means Anglo-American cataloging rules. Second R, in this type of cataloging code three levels are given, and which are given three levels, and how many description is given, how the description is given each and every level, and which level is useful for which kind of the library. तर कोणती लेवल ही कोणत्या लायब्ररीसाठी फायदेशीर आहे त्याचंही डिस्क्रिप्शन्स या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की डिस्क्रिप्शन किती महत्त्वाचं आहे, आणि त्या डिस्क्रिप्शननुसार आपण वेगवेगळ्या लेवल ह्या वेगवेगळ्या लायब्ररीसाठी वापरू शकतो. तर AACR2R ची रचना कशा प्रकारची आहे ते आपण या माध्यमातून या ठिकाणी समजू शकतो, आणि याचा वापर देखील आपल्या लायब्ररीमध्ये करू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण ह्या कोडविषयी या ठिकाणी माहिती घेतली. हा टॉपिक या ठिकाणी संपलेला आहे. यामध्ये आपण कॅटलॉगिंग म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन, मीनिंग हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर यामध्ये आपण कॅटलॉगिंग कोड कशा पद्धतीने त्यांची सेंट्रल आयडिया, त्यांची रचना केलेली आहे कॅटलॉगर यांनी, तेही या ठिकाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर हा टॉपिक या ठिकाणी संपलेला आहे.
Now we are begin the fifth topic from the fifth unit, standard of bibliographic record format and description, that is called ISBD, Mark 21, CCF, RDA, FRBR, BibFrame. Okay. So earlier we have been learning different types of cataloging codes which are used for the especially in offline library, but some cataloging codes are given which are used for online cataloging, for online catalog, so they are introduced here. तर अशा प्रकारे जे काही कोड्स ऑनलाइन कॅटलॉग तयार करण्यासाठी वापरले जातात त्याविषयी या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. स्टँडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक रेकॉर्ड्स फॉर्मॅट्स अँड डिस्क्रिप्शन्स, ISBD, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड, Mark 21, CCF, RDA, FRBR, BibFrames. Okay, now we are going to introduce about this. Bibliographic records is an entry in bibliographic index which represents, describe a specific resource. Okay, the bibliographic record contains the data elements necessary to help users identify and retrieve that resource, as well as additional supporting information represented in formalized bibliographic format. Additional information may support particular database functions such as search or browse, or may provide fuller presentation of the content items. Okay, so what is meaning by the bibliographic record? Bibliography, first we try to understand. Bibliography is nothing but the list of books which we can find. It is online as well as offline. Okay, in the form of document or book, in the form of soft copy, or it is called the online. Okay, तर अशा पद्धतीने बिब्लियोग्राफिक रेकॉर्ड म्हणजे काय हे समजण्याच्या अगोदर आपण बिब्लियोग्राफी ही काय आहे ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर बिब्लियोग्राफी म्हणजे इट इज अ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ बुक और डिस्क्रिप्शन्स ऑफ बुक, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, दॅट इज कॉल्ड द बिब्लियोग्राफी. म्हणजे बुकचं डिस्क्रिप्शन एका रेफरन्समध्ये दिलेलं असतं आणि त्याची आपल्याला एक बिब्लियोग्राफी तयार करावी लागते आणि त्या माध्यमातून आपल्याला त्या बुकची माहिती प्राप्त होत असते. सो इट इज an entry in bibliographic index, okay, which represent describe specific resource. स्पेसिफिक रिसोर्स विषयी माहिती देण्यासाठी अशा प्रकारची बिब्लियोग्राफिक रेकॉर्ड हा ठेवला जात असतो. बिब्लियोग्राफिक रेकॉर्ड कंटेन डेटा एलिमेंट्स नेसेसरी to help user to identify and retrieve that resource. म्हणजे तो बुक आयडेंटिफाय करण्यासाठी डिस्क्रिप्शन अबाउट बुक्स, ऑफ डॉक्युमेंट, बुक्स, रिसोर्स, कोणताही शब्द तुम्ही या ठिकाणी वापरू शकतात, त्यामुळे गोंधळून जाण्याचं कारण नाही. तर डिस्क्रिप्शन कसं असतं तर त्याच्यामध्ये टायटल असतं, ऑथर, पब्लिशर, प्लेस, पब्लिकेशन. ओके, अजून बरीच त्याच्यामध्ये माहिती असते, पेज, त्याच्यानंतर कॉल नंबर, क्लास नंबर वगैरे वगैरे. ओके, काही ठळक आपण या ठिकाणी घेतले. तर याच्यावरून बुकची सर्व माहिती मिळते. ही एक लिस्ट, अशा प्रकारे एका बुकची एक लिस्ट रेफरन्स तयार होऊ शकतो याच्यावरून. पुस्तकाचं नाव, टायटल, ऑथर, पब्लिकेशन, प्लेस, ओके, आणि मग पेजेस, कॉल नंबर वगैरे वगैरे. तर ज्यावेळेस असे बिब्लियोग्राफिक रेकॉर्ड आपण ठेवतो प्रत्येक बुकचं,
आणि त्यापासून एक संच किंवा मॅन्युअल किंवा एक कलेक्शन आपण तयार करतो, त्याला बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड असं म्हणतात. तर याचा उपयोग आपल्याला स्पेसिफिक जे रिसोर्स असतात ते रिप्रेझेंट किंवा डिस्क्राईब करण्यासाठी त्यांचा उपयोग आपल्याला होत असतो. तर डेटा एलिमेंट्स नेसेसरी टू हेल्प युजर आयडेंटिफाय अँड रिट्रीव्ह द रिसोर्स. तर युजरला आयडेंटिफाय करण्यासाठी आणि ते रिसोर्स प्राप्त करण्यासाठी त्याचा उपयोग होत असतो. as well as additional supporting information presented in formalized bibliographic format. Additional formation may support particular database functions such as search, browse, or may provide fuller representation of the content. Okay. अशा प्रकारे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड म्हणजे काय ते आपण या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड ज्यावेळेस आपण शब्द वाचू त्यावेळेस तर तुम्हाला समजायला पाहिजे. बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स आर युजली रिट्रीवेबल. Retrievable means we can retrieve the information or we can use for the retrieve the information from bibliographic indexes, contemporary bibliographic database by author, title, index term, keywords. Bibliographic records can also be referred to as surrogate records of metadata. Okay. तर बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्डलाच काय म्हणतात मग, रेफर टू ॲज सरोगेट रेकॉर्ड और मेटाडेटा. ओके. मेटाडेटा म्हणजे काय, तो डेटाविषयी डेटा सांगतो. ओके. सपोज या ठिकाणी बिब्लिओग्राफिक आहे, लिस्ट ऑफ बुक, bibliographic record of list of books of bibliographic record. Okay, list of books of bibliographic record. ओके. आणि हे डॉक्युमेंट आहे किंवा रिसोर्स आहे किंवा अजून काही बुक वगैरे आहे, यांची माहिती या ठिकाणी दिलेली असेल. आणि मग जे काही डॉक्युमेंट असेल, रिसोर्स असेल, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी यांच्यापैकी एक, आणि बुक असेल, तर या ठिकाणी रिसोर्स शब्द वापरलेला आहे कारण की त्यामध्ये प्रायमरी, टर्शरी, सेकंडरी तिघं येत असतात. तर यांच्यामध्ये जी माहिती दिलेली असते ती मेन माहिती असते. बुकमध्ये जी माहिती दिलेली असते, मेन इन्फॉर्मेशन किंवा मेन डेटा असतो. ओके. आणि समजा हे रिसोर्स असेल, त्याचं टायटल काय, त्याचा ऑथर काय, पब्लिकेशन, पब्लिशन वगैरे वगैरे, तर तो त्या मेन डेटाविषयी माहिती सांगतो, म्हणून त्याला मेटा डेटा म्हणतात. मेटा डेटा म्हणजे काय, डेटाविषयी जो माहिती सांगतो त्याला मेटा डेटा म्हणतात. ओके. तर हे लक्षात ठेवायचं, मेटा डेटाचा खूप सोपा अर्थ होतो. तर बिब्लिओग्राफी म्हणजेच मेटा डेटा, की जो बिब्लिओग्राफीबद्दल, मेन इन्फॉर्मेशनबद्दल किंवा मेन डेटा कुठं आहे याच्याविषयी आपल्याला माहिती सांगत असतो, त्याला बिब्लिओग्राफी असं म्हणतात किंवा बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड म्हणतात किंवा मेटा डेटा म्हणतात किंवा सरोगेट डेटा असं म्हटलं जात असतं. ओके. त्याला वेगवेगळे शब्द या ठिकाणी दिलेले आहेत, ते आपण लक्षात ठेवूयात. Bibliography record can represent a wide variety of published content, including traditional paper, digitized and born digital publication. The process of creation, exchange, and preservation of bibliographic records are parts of larger process called bibliographic control. Okay.
तर अशा पद्धतीने आपल्याला बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्डचा फायदा होत असतो, की ज्याला आपण मेटाडेटा म्हणतो किंवा सरोगेट रेकॉर्ड असं म्हणतो. तर द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, एक्सचेंज अँड प्रिझर्वेशन ऑफ बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड आर पार्ट ऑफ लार्ज प्रोसेस कॉल्ड बिब्लिओग्राफिक कंट्रोल. तर वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रिझर्वेशन, रेकॉर्ड कंटेंट क्रिएट करणे वगैरे वगैरे, त्याला सर्वांना बिब्लिओग्राफिक कंट्रोल असं म्हणतात. तर याची थोडक्यात हिस्ट्री काय ते बघूया. The earliest known bibliographic records come from the catalog of religious texts from 2000 BC. Earliest known bibliographic records म्हणजे सुरुवातीचे जे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड आहेत ते रिलिजियस टेक्स्ट पासून आले 2000 पूर्व, ख्रिस्तपूर्व 2000. That were identified by what appeared to key words in Sumerian. In ancient Greece, Callimachus of Cyrene record bibliographic records on 120 scroll using system called Pinakas. Okay. तर अशा पद्धतीने ancient काळापासूनच, प्राचीन काळापासूनच असे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड आपल्याकडे स्थलांतरित झालेले आहेत. मग ते सुमेरियन भाषेत असो, ग्रीसमध्ये असो किंवा कॅलिमॅकस ऑफ सिरीन यांच्यापासून असो, असे रेकॉर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. अर्ली अमेरिकन लायब्ररी कॅटलॉग इन द कलोनियल पिरियड वेअर टिपिकल मेड अवेलेबल इन बुक फॉर्म. तसे कॅटलॉग जे होते अगोदर कलोनियल पिरियडमध्ये बुकच्या स्वरूपात आपल्याला आढळले, आयदर मॅन्युस्क्रिप्ट और प्रिंटेड. तर काही वेळेस मॅन्युस्क्रिप्ट किंवा प्रिंटेड स्वरूपात देखील आपल्याला ते आढळून आले. इन मॉडर्न अमेरिका द टायटल अँड ऑथर ऑफ वर्क वेअर इनफ टू डिस्टिंग्विश इट अमंग अदर्स and order its records within collection. However, as more and different kinds of resource arose, it became necessary to collect more information. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या सोर्सेसपासून आपण अशा प्रकारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड असं म्हणतात. आणि फार प्राचीन काळापासून असे रेकॉर्ड आपल्याला वेगवेगळ्या मॅन्युअल स्वरूपात किंवा प्रिंटेड स्वरूपात पाहायला मिळत असतात. तर याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात येते की बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड जी आहे ती लिहिण्याची जी पद्धत आहे ती फार पूर्वीपासूनच चालत आलेली आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. Especially of the digital variety and raise questions about distinguish from one another. These conceptual framework of the bibliographic record as collection of data elements of American librarianship well in its first 100 years. तर 100 years ago अशा पद्धतीचे जे रेकॉर्ड्स आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात. कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ अमेरिकन लायब्ररीशिप, आणि अशा प्रकारचा जो डेटा आहे तो अमेरिकन लायब्ररीशिपमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याने अमेरिकन लायब्ररीशिप भरभराटीस आली आहे. चॅलेंजेस टू द करंट मेथड हॅव अराइझन इन द फॉर्म ऑफ न्यू डिफरंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड्स, especially of digital variety, and raise questions about whether the traditional conceptual model is still relevant and applicable. तर प्राचीन काळामध्ये ते लिहिले गेले किंवा प्राचीन काळामध्ये ते लिहिले जात होते, म्हणजे त्याचा आता वापर होतो का किंवा ते सुटेबल आहेत का असं आपण म्हणू शकतो. तर ते आपल्याला कन्सेप्च्युअल वाटतात मॉडेल म्हणून, ते रिलेव्हंट आहेत आणि ॲप्लिकेबल सुद्धा आहेत इन मॉडर्न एज ऑल्सो. ओके, तर फॉर्मॅट बघूया. So today's bibliographic records format originate from time of the traditional paper based isolate library. तर पेपर बेस होते, ट्रॅडिशनल बेस होते, वेगवेगळे फॉर्मॅटमध्ये त्यांचे
आपल्याला आढळतात फॉर्मॅट, देअर सेल्फ कंटेन कलेक्शन अँड देअर करस्पॉन्डिंग लायब्ररी कॅटलॉगिंग सिस्टम मध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळतात. द मॉडर्न format, while reflecting this heritage in their structure, are machine readable and most commonly conform to MARC standard. The subject bibliography database do not use same kinds of bibliographic standard as does the library community. In this context, the common communication format is the best known standard. Okay. So the subject bibliography database like a chemical abstract, Medline, PsychoInfo, Web of Science do not use same kind of bibliographic standard as does the library community. So all these are belong to the library community, but they are not use the same bibliographical standard. तर वेगवेगळ्या डेटाबेसमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स हे वापरले जात असतात. आता प्राचीन काळ आणि मॉडर्न काळ यांची जे वेगवेगळे फॉर्मॅट आहेत बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड लिहिण्याचे, ते आपल्याला त्यामध्ये फार व्हरायटीज पाहायला मिळते, परंतु त्यामध्ये एक युनिफॉर्मॅलिटी आली पाहिजे. त्यासाठी स्टँडर्ड डिसाइड करणं आवश्यक आहे. ओके. डू नॉट यूज द सेम काइंड्स ऑफ बिब्लिओग्राफिक स्टँडर्ड as does the library community. In this context, the common communication format is the best known standard. तर अशातच मग कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅट जे कम्युनिकेशन होण्यासाठी या वेगवेगळ्या लायब्ररीमध्ये वेगवेगळ्या जागी कम्युनिकेशन होण्यासाठी स्टँडर्डची आवश्यकता असते, त्यामुळे कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅटची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. त्याला आपण CCF असं म्हणतो. ओके. त्यामुळे कम्युनिकेशन करणं पॉसिबल होतं. आता बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड प्रत्येक देश तयार करत असेल, कारण की त्याच्यावरून त्या लोकांना कळतं की आपल्या देशात किती प्रकारची संपत्ती आहे. जसं की प्रत्येक देशाची नॅशनल लायब्ररी असते. त्या देशामध्ये जेवढी बुक पब्लिश झाले ते त्या नॅशनल लायब्ररीमध्ये ठेवले जातात, परंतु त्यांची एक बिब्लिओग्राफी तयार करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून आपल्याकडे किती बुक्स पब्लिश झालेल्या आहेत देशात आणि कोणतं बुक कशाविषयी आहे याची माहिती एका क्लिकवरती तात्काळ आपल्याला प्राप्त होऊ शकेल. या दृष्टिकोनातून इंडियन लायब्ररी जी आहे त्या लायब्ररीने देखील आपली एक बिब्लिओग्राफी तयार केलेली आहे. इंडियन लायब्ररी, बिब्लिओग्राफी ऑफ इंडियन लायब्ररी, नॅशनल लायब्ररी, त्यांनी देखील एक आपली बिब्लिओग्राफी तयार केलेली आहे. तर मग अशा प्रत्येक देशाने जर बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड तयार केले, आपल्या देशात जे जे बुक झाले असतील डॉक्युमेंट किंवा रिसोर्स पब्लिश, त्यांची एक लिस्टच बनवली ॲज अ बिब्लिओग्राफी म्हणून. परंतु प्रश्न हा निर्माण होतो की ती कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायची. जर प्रत्येक देशाने वेगवेगळे फॉर्मॅट यूज केले तर मग त्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी येणार नाही. समजा आपल्याला अमेरिकेचे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड तपासायचे असतील किंवा वाचायचे असतील तर त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी येणार नाही, ते वेगळ्या पद्धतीने लिहिले जातील. तर मग त्यामध्ये अशा पद्धतीने एक युनिफॉर्मॅलिटी येण्यासाठी स्टँडर्ड रूल असले पाहिजे. त्यासाठी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅटची निर्मिती करण्यात आली आणि हा एक बेस्ट स्टँडर्ड म्हणून वापरण्यात आला. ओके. तर बिब्लिओग्राफिक ऑफ काँग्रेस इज करंटली डेव्हलपिंग BibFrame. तर लायब्ररी ऑफ काँग्रेसने BibFrame तयार केलेला आहे. अँड न्यू RDF स्कीमा फॉर एक्सप्रेसिंग बिब्लिओग्राफिक डेटा. BibFrame is still draft form, but several libraries are already testing cataloging under the new format. परंतु अनेक लायब्ररी अनेक प्रकारच्या फॉर्मॅटचा वापर करताना आपल्याला दिसतात. BibFrame is particularly noteworthy because it is a describe resource
using a numbers of different entities and relationships, unlike standard library records which aggregate many types of information into single independently understandable record. The digital catalog of National Library, France, has the peculiarity to report notes about access and restrictions as well as the physical collocation of any single paper of copy each title that exists in one or of the library associated with their keeping system. This set of metadata allow enforcing long-term digital preservation content availability. Okay. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या लायब्ररी मार्फत बिब्लिओग्राफी रेकॉर्ड्स तयार केले गेले वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये. मग त्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी येण्यासाठी आपल्याला स्टँडर्डची आवश्यकता भासू लागली आणि त्याच्यातूनच कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅटची निर्मिती झाली असं आपण या ठिकाणी बघतो आहोत. तर वेगवेगळ्या स्टँडर्डची निर्मिती कशी झाली, काय झाली, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅट म्हणजे काय ते आपण या ठिकाणी बघतो आहोत. तर बिब्लिओग्राफी त्याच्यापासून बिब्लिओग्राफी रेकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ बुक्स किंवा डॉक्युमेंट, रिसोर्स आपण या ठिकाणी असं म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये टायटल, ऑथर, पब्लिकेशन, पब्लिशर, प्लेस, पेजेस, प्राइस. ओके. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या रेकॉर्ड्स आपल्याला त्या ठिकाणी लिहावं लागतात. बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड म्हणजे काय? लिस्ट ऑफ बिब्लिओग्राफी. बुक्स ऑफ बिब्लिओग्राफी म्हणजे बिब्लिओग्राफीच्या रेकॉर्ड्स. ओके. आणि मग हे फॉर्मॅट लिहिण्याची जी पद्धत होती ती डिफरंट होती प्रत्येकाजवळ. format to write bibliographic record in different format, so that is why from this it need to standard नायजेशन्स, त्याच्यातून मग कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅटची निर्मिती झाली. ओके. हे जे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड होते different formats, different type of formats. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण याविषयी माहिती प्राप्त करू शकतो. बिब्लिओग्राफीमध्ये लिस्ट ऑफ बुक्स, तर एक लिस्ट कशी बनते, तर समजा आपण या ठिकाणी लिहू शकतो एक लिस्ट. समजा अशा पद्धतीने, समजा टायटल आहे माय फेवरेट ॲक्टर, हे टायटल आहे. त्याच्यानंतर ऑथर आहे त्याचं JM पाटील. ओके. देन पब्लिशर्स वगैरे अशी एक लिस्ट तयार होत जाते, त्याची प्राइस, पेज वगैरे वगैरे. ओके.
दुसऱ्या बुकची लिस्ट अशी तयार होत जाते. तर अशा पद्धतीने असे शेकडो पुस्तकांची लिस्ट हे बिब्लिओग्राफीमध्ये दिलेली असते. त्यालाच बिब्लिओग्राफी रेकॉर्ड म्हणतात. परंतु प्रत्येक देशामध्ये किंवा एका देशामध्ये सुद्धा असे बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड लिहिण्याची पद्धत किंवा फॉर्मॅट किंवा मेथड्स ह्या वेगवेगळ्या होत्या. जरी आपण स्टँडर्ड मेथड यामध्ये पाहतो, परंतु अगोदर अशा पद्धती वेगवेगळ्या होत्या. त्यामध्ये फॉर्मॅट डिफरंट येत होते. मग त्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी येण्यासाठी किंवा स्टँडर्डायझेशन येण्यासाठी एक अशा फॉर्मॅटची गरज भासली, म्हणून त्याच्यातून कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅट तयार करण्यात आले. ओके, तर अशा पद्धतीने स्टँडर्डायझेशन किंवा स्टँडर्डची निर्मिती कशी झाली आणि ती का झाली, त्याचं कारण काय, हे आपण याच्यावरती चर्चा केली. शिवाय बिब्लिओग्राफी म्हणजे काय, बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स म्हणजे काय, ते कसे लिहिले जातात, या सर्वांविषयी आपण या ठिकाणी चर्चा केली. ओके, नाव ISBD इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बिब्लिओग्राफिक डिस्क्रिप्शन त्याला आपण म्हणतो. त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बिब्लिओग्राफिक डिस्क्रिप्शन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ISBD मोनोग्राफ, नंबर ऑफ ISBD have been developed including ISBD G. ओके, सुरुवातीला आपल्याला जो स्टँडर्ड दिलेला आहे ISBD त्याच्याविषयी या ठिकाणी माहिती घ्यायची आहे. जो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आहे बिब्लिओग्राफीच्या संदर्भात तयार केलेला, म्हणजे तो सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेला आहे. त्यामुळे याच फॉर्मॅटमध्ये बिब्लिओग्राफी किंवा बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स तयार केले जातात किंवा ॲक्सेप्ट केले जात असतात. तर अनेक स्टाईलसुद्धा या संदर्भात आपण पाहतो. APA स्टाईल आहे. ओके, त्याच्यानंतर अजून काही स्टाईल अशी शिकागो स्टाईल आहे. तर त्या स्टाईलमध्ये वेगवेगळे जर्नल्स तुम्हाला रेफरन्स मागत असतात किंवा तुम्हाला ते लिहून द्यावे लागत असतात त्या स्टाईलमध्ये. इन 1973 the ISBD M text had been adopted by number of national bibliographies and translations for original English text into several other language had been done. Okay, तर ISBD M हा जो स्टँडर्ड आहे, अनेक जे बिब्लिओग्राफर्स आहेत किंवा ट्रान्सलेटर आहेत त्यांनी तो ॲक्सेप्ट केला. By then it was realized that printed word is not the only means of documentary transmission through which the communication needs of individual and institutions are met, and that there was need for standardized descriptive structure for documentary materials other than books. Consequently, the ISBD International Standard Bibliographic Descriptions for Non-Book Materials was published in 1977. Okay. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की स्टँडर्डायझेशन कशा पद्धतीचे असतात आणि त्याचा वापर आपण कशा पद्धतीने केला पाहिजे ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. दिस ISBD कंटेन प्रोव्हिजन कव्हरिंग मशीन रीडेबल, हे वेगळं डिस्क्रिप्शन याचं. तर 1973 मध्ये ISBDची स्थापना झाली आणि त्याच्यानंतर हा जो स्टँडर्ड आहे सर्व बिब्लिओग्राफर्स आणि ट्रान्सलेटर, कंटेंट रायटर यांनी ॲक्सेप्ट केला. And that there was need for standardized descriptive structure for documentary materials other than books. Consequently, ISBD NBM International Standard Bibliographic Descriptions for Non-Book Materials was published in 1977. Okay, तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे जे स्टँडर्ड याचे व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतात ISBDचे. तर नॉन बुक मटेरियलचे वेगळे आणि
मॅन्युअल मटेरियलची वेगळी अशी दोन स्टँडर्ड याच्यामध्ये व्हेरिएशन आपल्याला जनरली पाहायला मिळते. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की ISBD AIM which is prepared for the documentary sources and ISBD NBM which is prepared for the non-book materials. Okay, so the ISBD contain provision covering machine readable data files. However, when ISBD NBM was being reviewed together with ISBD CM, ISBD-M, ISBD-S by the ISBD Review Committee formed by IFLA in 1981. तर ISBD मध्ये साधारणतः मशीन रिडेबल डेटा हा कव्हर केला जातो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या मशीन रिडेबल डेटाच्या फाईल्स असतात आणि त्याच्यातून मग याच्यामध्ये अनेक व्हेरिएशन आले. ISBD NBM, त्याच्यानंतर ISBD CM, ISBD-M, ISBD-S यांचं परीक्षण केलं गेलं ISBD रिव्ह्यू कमिटीच्या मार्फत, की जी 1981 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती इफ्लाच्या मार्फत. It was decided that special consideration should be given to the rapidly increasing need for separate ISBD for computer files. तर याच्यामध्ये एक विचार पुढे आला की जी कम्प्युटर फाईल सेपरेट तयार केल्या गेल्या त्याला आपण स्पेशल प्रोव्हिजन देण्यात यावं, असा एक विचार पुढे आला. ISBD ER in 1997 with the development of programs data files for smaller computers, the nature of the medium become more complex. आणि मग 1997 मध्ये अशा प्रकारच्या छोट्या छोट्या फाईलला ISBN नंबर दिले गेले, त्यामुळे कॉम्प्लेक्सिटी खूपच वाढली. इन ॲडिशन दिस चेंज रिझल्टेड इन फिजिकल आयटम्स roughly of the medium become more complex. In addition, change result physical item roughly comparable to the other materials to be more widely added to the library collection. Hence, bibliographic control was needed for them. As a result, ISBD CF common format working group was established in 1986. तर 1986 मध्ये कॉमन ग्रुपची स्थापना झाली, वर्किंग कॉमन ग्रुपची, आणि त्या मार्फत ISBD CF ची निर्मिती करण्यात आली. इन 1990 द फर्स्ट एडिशन ऑफ ISBD CF वॉज फॉर्मली ब्राउट आउट. पहिली एडिशन जी आहे ISBD CF ची ती तयार करण्यात आली. विथ एमर्जन्स ऑफ इंटरॅक्टिव्ह मल्टीमीडिया डेव्हलपमेंट, ऑप्टिकल टेक्नॉलॉजी, availability of remote electronic resource on the internet, World Wide Web, and reproduction of electronic resources, it was felt that ISBD CF should address the bibliographic implications such as development. तर ISBD CF ची निर्मिती जे वेगवेगळे इंटरनेट वेबवरती वेगवेगळे डॉक्युमेंट तयार करण्यात येतात, टेक्नॉलॉजिकल डॉक्युमेंट तयार करण्यात येतात, त्यांना देण्यासाठी याची निर्मिती केली गेली, त्याचा उपयोग केला गेला. तर a working group was formed in 1994. हा वर्किंग ग्रुप 1994 मध्ये फॉर्म केला गेला. इन 1995 द सेकंड एडिशन ऑफ द ड्राफ्ट वॉज प्रिपेअर्ड, डिस्ट्रीब्यूट फॉर वर्ल्ड वाइड रिव्ह्यूज फॉर इंडिव्हिज्युअल रीडर्स, लायब्ररी असोसिएशन्स, नॅशनल लायब्ररीज. आणि याचा एक सेकंड ड्राफ्ट 1995 मध्ये तयार केला गेला आणि त्याच्या प्रती जे लायब्ररी प्रोफेशनल्स आहेत त्यांना वाटल्या गेल्या रिव्ह्यूसाठी. ॲज अ रिझल्ट मेनी इम्प्रूव्हमेंट्स वेअर मेड, including recognition of the needs for new term to characterize materials under discussions. तर वेगवेगळे जे ॲटम्स आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, कोणते पॉईंट्स त्याच्यामध्ये ॲड करता येतील, कोणते ॲड करता येणार नाही, अशा अनेक गोष्टींवरती त्या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली. ओके, thus the more appropriate terms electronic resource was chosen.
अशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स त्या ठिकाणी चूजन करण्यात आले. द प्रायमरी सोर्सेस पर्पज ऑफ ISBD. त्याचा पर्पज ऑफ ISBD काय आहे ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. प्रायमरी पर्पज ऑफ ISBD इज टू प्रोव्हाइड stipulations and compatible descriptions cataloging worldwide in order to aid international exchange of bibliographic record between National Bibliographic Agency and throughout international library and information community. तर जसं की आपण सुरुवातीलाच याच्यावर चर्चा केली की प्रत्येक देशाने आपली एक बिब्लिओग्राफी, नॅशनल बिब्लिओग्राफी म्हणून ती तयार केलेली आहे किंवा त्या अंतर्गत अनेक बिब्लिओग्राफी तयार केलेल्या असतील, परंतु सर्वच देशाच्या बिब्लिओग्राफींमध्ये किंवा सर्व बिब्लिओग्राफी वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला त्या पाहायला मिळतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी किंवा स्टँडर्डायझेशन हे आपल्याला पाहायला मिळत नव्हतं आणि कम्युनिकेशनच्या दृष्टिकोनातून मग ते फार कठीण होतं. तर यामध्ये एक कम्युनिकेशन निर्माण व्हावं, एक कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅट तयार करण्यात यावा याची नीड या माध्यमातून निर्माण झाली आणि त्यामुळे जगातील जे काही नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलवरती काही जे इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल असतील, लायब्ररीज असतील किंवा जे ट्रान्सलेटर असतील किंवा एजन्सीज असतील किंवा इन्स्टिट्यूशन असतील, त्यांच्यामध्ये एक कम्युनिकेशन तयार व्हावं किंवा निर्माण व्हावं या उद्देशाने कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मॅटची निर्मिती करण्यात आली आणि मग त्याच्यातूनच इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ची निर्मिती या ठिकाणी आपण पाहतो आहोत. ओके, ISBD ची निर्मिती त्या ठिकाणी करण्यात आली. By specifying the elements which comprise the bibliographic descriptions and prescribing the order in which those elements should be presented and punctuated by which they should demarcated, ISBD aim first make record from different source interchangeable. तर वेगवेगळ्या सोर्सपासून जी आपण माहिती घेतो ती इंटरचेंजेबल असते. So that record produced in one country can be easily accepted in library catalog or other bibliographic list in any other country. त्यामुळे कोणत्याही देशात जे रेकॉर्ड तयार केले जातात तर ते संपूर्ण देशात तर स्वीकारले जातातच, परंतु दुसऱ्या देशातही त्याच फॉर्मॅटमध्ये ते स्वीकारले जात असतात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक स्टँडर्डायझेशन, युनिफॉर्मॅलिटी येत असते. जसं की APA स्टाईल ही सर्व जगाने स्वीकारलेली आहे. आता कोणत्याही देशात जर आपण ती वापरली तर ती चेंज होऊ शकत नाही. सुरुवातीला टायटल, नंतर जे काही त्याचं फॉर्मॅट असेल त्यामध्येच ते आपल्याला लिहावं लागते बिब्लिओग्राफी रेकॉर्ड. आणि त्यामुळे मग APA स्टाईल सर्व जगाला माहीत आहे. जे शिकलेले असतील, रिसर्च करत असतील किंवा रेफरन्स लिहिण्याचं काम जे करत असतात किंवा बिब्लिओग्राफी जे करतात त्यांना याविषयी माहिती आहे. ओके, तर पहिला उद्देश हा assist interpretations of records across language barriers so that records produced for users one language can be interpreted by users other language. ओके, तर दुसरा जो पर्पज आहे याच्या मागचा, जे वेगवेगळे युजर्स आहेत त्यामध्ये अनेक लँग्वेज बॅरियर असतात, तर लँग्वेज बॅरियर रिमूव्ह करण्यासाठी जसं बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्डमध्ये स्टँडर्डनेस यावा यासाठी पण याची निर्मिती करण्यात आली किंवा या हेतूतून या पर्पजमधून ISBD ची निर्मिती करण्यात आली. ओके, त्याच्यानंतर असिस्ट इन द कन्व्हर्सेशन बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. शिवाय ऑफलाईनमध्ये तर यांचा उपयोग आपल्याला होतोच आहे, परंतु नॉन बुक डॉक्युमेंट म्हणजे जे काही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट असतील त्यांच्यामध्ये सुद्धा एक युनिफॉर्मॅलिटी यावी या उद्देशाने ISBD ची स्थापना या ठिकाणी करण्यात आली आहे. तर अशा पद्धतीने ISBD म्हणजे काय, त्याची निर्मिती काय केली गेली, कशासाठी केली गेली, त्याची पर्पज काय याविषयी आपण या ठिकाणी माहिती प्राप्त केली.
त्याच्यानंतर मार्क 21 दुसऱ्या स्टँडर्डबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती घेत आहोत. HBDची माहिती घेतल्यानंतर मार्क 21 मशीन रीडेबल कॅटलॉगिंग. ओके, M mean machine, R mean readable, C mean cataloging, which is recognized as Mark 21 standard. Mark machine readable cataloging standard are a set of digital format. हा digital format आहे for the descriptions of item cataloged by library such as books, DVD and digital resources. तर वेगवेगळ्या पद्धतीने जे स्टँडर्ड आहेत ते वेगवेगळ्या पर्पजसाठी वापरले जातात. तर मार्क 21 हा सुद्धा एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. डिजिटल फॉर्मॅट म्हणून तो ओळखला जात असतो. आणि तो कशासाठी वापरला जातो लक्षात ठेवा. याबद्दल माहिती, याचा फुल फॉर्म तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. स्टँडर्ड आहे, हा डिजिटल फॉर्मॅट आहे. लायब्ररीमध्ये आयटम कॅटलॉग करण्यासाठी वापरला जातो. ते आयटम कोणते? बुक, DVD अँड डिजिटल रिसोर्सेस. Computerized library catalogs. Library management software need to structure their catalog records as per industry wide standard, which is marked so that bibliographic information can be shared freely between computers. Okay, तर जसं आपण बुकची देवाणघेवाण मॅन्युअली करत असतो, अगदी त्याच पद्धतीने कम्प्युटरमध्ये डेटाची देवाणघेवाण होत असते. आणि कम्प्युटरमध्ये ज्यावेळेस आपण एका सिस्टमवरून दुसऱ्या सिस्टमला माहिती पाठवतो, तर त्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी आणली पाहिजे. तर मग त्यामध्ये कम्प्युटराइज्ड लायब्ररी कॅटलॉग असतात, लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर असतात, त्यामध्ये एक युनिफॉर्मॅलिटी यावी या उद्देशाने मार्क 21 ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ओके, तर तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे ज्यावेळेस आपण कोहाचं उदाहरण या ठिकाणी घेऊ शकतो. तर कोहा ज्यावेळेस आपण लायब्ररीमध्ये इन्स्टॉल करतो, तर आपल्याकडे डेटा हा एक्सेलमध्ये असतो, सॉफ्ट कॉपीमध्ये. आणि कोहा हे सॉफ्टवेअर आहे, कम्प्युटराइज एक प्रोग्राम्स आहे. तो कम्प्युटर इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपला जर बाहेरून डेटा टाकायचा असेल, एक्सेलचा डेटा आपल्याला कोहामध्ये अपलोड करायचा असेल, तो आपण डायरेक्ट करत नाही. तर त्याचं रूपांतर पहिले आपण मार्क 21 मध्ये करतो, मशीन रीडेबल फॉर्मॅटमध्ये करतो. आणि मग नंतर तो डेटा जो काही आहे तो आपण कोहामध्ये अपलोड करतो आणि तो डेटा त्या ठिकाणी रिफ्लेक्ट होत असतो. म्हणजे आपलं टाईम, मनी, एनर्जी त्या ठिकाणी वाचते. म्हणजे आपल्याला पुन्हा नव्याने कोहामध्ये 1 by 1 टायटल फीड करावं लागत नाही. ओके, तर याचा अनुभव तुम्हाला प्रत्यक्ष काम करताना होईल की ज्यावेळेस तुम्ही कोहा इन्स्टॉल कराल तुमच्या लायब्ररीमध्ये आणि ऑलरेडी तुम्ही एक्सेलमध्ये काम केलेलं असेल, समजा 5000 बुक्स तुम्ही लिस्ट केले असेल एक्सेलमध्ये, आणि इमर्जन्सी तुम्हाला कोहा अपलोड करावा लागला आणि त्यामध्ये ते बुक्स टाकायचे आहेत आणि लगेचच मग लायब्ररीचे ऑटोमेशन करायचं आहे, तर आपल्याजवळ एवढा वेळ नसतो की अजून आपल्याला प्रत्येक बुक त्या कोहामध्ये फीडअप करावं लागण्यासाठी आपल्याला वेळ नसतो. त्यामुळे मग आपण काय करतो, 5000 पुस्तकांचा जो डेटा आपल्याकडे आहे तोच आपण त्या ठिकाणी अपलोड करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु तो ॲज इट इज त्या ठिकाणी अपलोड होत नाही, कारण की तो कम्प्युटर फॉर्मॅटमध्ये नसतो. ओके, मग त्याचं रूपांतरण आपल्याला मार्क 21 मध्ये करावं लागतं आणि मग नंतरच तो डेटा जो काही आहे कोहामध्ये अपलोड होऊ शकतो. हा अनुभव तुम्हाला काम करताना प्रत्यक्ष येईल.
याच्यावरून आपण एक ठिकाणी बघू शकतो की कम्प्युटरला फक्त कम्प्युटरची लँग्वेज समजते आणि दोन कम्प्युटरमध्ये जर कम्युनिकेशन व्हायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक स्टँडर्ड फॉर्मॅटची गरज असते आणि त्यासाठी मार्क 21 हा वापरला जात असतो टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन different types of softwares and different types of computer system. Okay, the structures of bibliographic record almost universally follows the mark standard. मार्क 21 चा जो काही फॉर्मॅट आहे, स्ट्रक्चर आहे, तो जगामध्ये संपूर्ण ॲक्सेप्ट झालेला आहे आणि अदर स्टँडर्ड वर्क इन कंजक्शन विथ मार्क आणि अदर काही जे स्टँडर्ड आहेत ते मार्कच्या जोडीनेच काम करतात, त्यामुळे हा वाईडली ॲक्सेप्ट होणारा स्टँडर्ड आहे. फॉर एक्झाम्पल अँग्लो अमेरिकन कॅटलॉगिंग रूल्समध्ये सुद्धा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन ॲक्सेस RDA प्रोव्हाइड गाईडलाईन फॉर फॉर्म्युलेटिंग बिब्लिओग्राफिक डेटा इंटू मार्क रेकॉर्ड स्ट्रक्चर्स. म्हणजे AACR किंवा RDA यांनी सुद्धा किंवा ISBDने सुद्धा सर्व जे काही फॉर्मॅट आहेत, स्ट्रक्चर आहे त्यांचं रेकॉर्ड स्ट्रक्चर, त्यांनी मार्कच्या फॉर्मॅटमध्येच वापरलेले आहेत. याच्यावरून हा जो स्टँडर्ड आहे मार्क 21 हा इंटरनॅशनली किंवा युनिव्हर्सली ॲक्सेप्ट केलेला आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर मार्क 21 ची हिस्ट्री आपण या ठिकाणी बघू शकतो. वर्किंग विथ लायब्ररी ऑफ काँग्रेस, अमेरिकन कम्प्युटर सायंटिस्ट हॅरिएट औराम डेव्हलप्ड मार्क ड्युरिंग 1965-1968 to create record that could be read by computers and share among libraries. तर लायब्ररी ऑफ काँग्रेसने जी अमेरिकेत स्थित आहे, कम्प्युटर सायंटिस्ट होते हॅरिएट औराम, डेव्हलप मार्क ड्युरिंग 1965 to 1968च्या दरम्यान डेव्हलप केलं. ओके, कोणी केलं, कुठं केलं, ते काय म्हणून काम करत होते सर्व विचारलं जाईल. ओके, टू क्रिएट रेकॉर्ड्स दॅट बी रीड बाय computer and shared among libraries. लायब्ररीमध्ये त्यांनी शेअर केलं. बाय 1971 मार्क फॉर्मॅट हॅड बिकम द US नॅशनल स्टँडर्ड आणि 1971 पर्यंत मार्क फॉर्मॅट जो आहे तो USचा नॅशनल स्टँडर्ड झाला फॉर डिसेमिनेशन बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स. बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स मिळवण्यासाठी 2 years लेटर दे बिकम इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आणि 2 वर्षानंतर ते लगेचच मग इंटरनॅशनल स्टँडर्ड तो ॲक्सेप्ट झाला. ओके, तर हिस्ट्री कशी आहे स्टँडर्डची तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. देर आर सेव्हरल व्हर्जन ऑफ मार्क आणि त्याचे वेगवेगळे व्हर्जन पण आपण पाहतो आहोत इन यूज अराउंड द वर्ल्ड. द मोस्ट प्रिडॉमिनंट बिंग मार्क 21 क्रिएटेड इन 1999. 1999 मध्ये मार्क 21 तयार केला गेला, मार्कचं वर्जन आहे. तर यामध्ये कोणी मिळून हे तयार केले ते दिलेलं आहे. हार्मोनायझेशन एकत्रीकरणातून US कॅनेडियन मार्क फॉर्मॅट. युनिमार्क इज मेंटेन बाय परमानंट युनिमार्क कमिटी ऑफ इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लायब्ररी असोसिएशन अँड इन्स्टिट्यूशन IFLA इज वाइडली यूज इन युरोप. तर युनिमार्कची कॅनेडियन मार्क फॉर्मॅट आणि US मार्क फॉर्मॅट याच्या निर्मितीतून युनिमार्कची निर्मिती करण्यात आली हे आपण या ठिकाणी बघू शकतो. आणि ही कोणामार्फत तयार केलं गेलं? IFLA, कमिटी ऑफ इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लायब्ररी असोसिएशन, आणि इज वाईडली यूज इन युरोप आणि वाईडली यूज होतो युरोपमध्ये. Mark 21 is family of standard. Now includes format for authority records, holding record, classification, schedule and community formation.
इन ॲडिशन टू द फॉर्मॅट. तर अशा वेगवेगळ्या कारणासाठी हा फॉर्मॅट वापरला जात असतो, हा स्टँडर्ड वापरला जात असतो की ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रेकॉर्ड्स ठेवण्यासाठी बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स म्हणतो, अथॉरिटी रेकॉर्ड्स, क्लासिफिकेशन शेड्यूल, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन इन ॲडिशन टू फॉर्मॅट बिब्लिओग्राफिक रेकॉर्ड्स. तर अशा पद्धतीने युनिमार्क जो आहे, कॅनडियन मार्क आणि US मार्क यांच्या मिळून कॉम्बिनेशनने तो तयार करण्यात आला आणि त्याला युनिमार्क असं आपण म्हणतो. आणि हा फॉर्मॅट मदत करण्यासाठी इफ्ला हे या ठिकाणी मदत केली. सो हिअर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक. So in this way mark format is most important, and how it was prepared and who was prepared and how many variations of mark format we have been discussed over that. So after understanding the history of mark, now we are going to discuss record structures and field designations. Means what? The mark standard define three aspects of mark records: the field designation within each records, structure of the records, and the actual content of the record itself. Okay, so in this way three aspects are given in the marks, and with the help of these the records will be prepared. So first one is given field designation. Means what? Each field in mark record provide particular information. तर प्रत्येक field ही mark मध्ये वेगवेगळी माहिती पुरत असते about the item. Record is describing such as the author, title, publisher, date, language, media types, etc. तर रिसोर्स ची जी माहिती असते, जसे की ऑथर आहे, टायटल, पब्लिश डेट, लँग्वेज, मीडिया टाईप, हे सर्व माहिती प्रोव्हाइड करण्याचं काम या ठिकाणी होत असतं. अँड सिन्स इट वॉज फर्स्ट डेव्हलप्ड ॲट टाईम वेन कम्प्युटिंग पॉवर वॉज लो अँड स्पेस प्रिसियस, मार्क यूज सिम्पल डिजिट न्यूमरिक कोड फ्रॉम 001 अँड 99999. तर अशा प्रकारचा जो न्यूमरिक कोड आहे, सिम्पल न्यूमरिक कोड ज्याला आपण म्हणतो 3 डिजिट, तो वापरला जातो. आणि कम्प्युटिंग पॉवर जरी लो असली तरी आपण त्यामध्ये तो ऑपरेट करू शकतो. टू आयडेंटिफाय ईच फील्ड इन द रेकॉर्ड्स, मार्क डिफाइन फील्ड 100 as the primary author of work and field 245 as the title and field 260 as the publisher for the example. तर या मदतीने मी between the from 001 to 999 all the records are prepared under this category. The example are given there for author 245 and for title 260. Okay. And field above 008 further divided subfields. A single letter number designation. The 260 for example is further divided into subfield for the place publications, B for the name of the publishers, C of the date publications. Okay, so in this way main field and subfields we can prepare with the help of this numeric code. Then record structure. What kind of the record structure is given in mark? Mark records are typically stored and transmitted as binary files. तर मार्क जे कोड असतात ते बायनरी फाईलमधून ट्रान्समिट होतात, युजली विथ सेव्हरल मार्क रेकॉर्ड कॉन्केनेटेड टुगेदर्स इनटू सिंगल फाइल्स. सर्व एकत्र एका फाईलमध्ये सिंगल फाईलमध्ये गोळा केले जातात. मार्क uses the ISO 2709 standard to define structure of each records.
This includes marker to indicate where each records begin and ends, as well as a set of characters at the beginning of each records that provides directory for locating the fields and subfields within the records. Okay. In 2002, the Library of Congress developed the MARC XML schema as alternative record structures, allowing MARC records to be represented in XML. The fields remain the same, but those fields are expressed in the records in XML. Markup library typically expose their records MARC XML via web service, often following SRU OAI PMH standard. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे रेकॉर्ड स्ट्रक्चर्स आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळतात आणि ते स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिलेले आहेत. जसे की मार्कमध्ये ISO 2709 स्टँडर्ड वापरला जात असतो किंवा इतरही 2002 मध्ये वेगवेगळे स्टँडर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात, जसे की मार्क XML आहे. ओके. त्यानंतर कंटेंट याच्यामध्ये कोणते असतात? मार्क एन्कोडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट बिब्लिओग्राफिक आयटम. तर मार्कमध्ये बिब्लिओग्राफिक आयटम्स हे दिलेले असतात आणि त्याचा वापर आपण या ठिकाणी करत असतो. दिस मीन्स इट इज मेटाडेटा ट्रान्समिशन स्टँडर्ड, नॉट कंटेंट स्टँडर्ड. त्याच्यामध्ये मेटाडेटा स्टँडर्ड असतात, कंटेंट स्टँडर्डचा समावेश होत नसतो. द ॲक्च्युअल कंटेंट दॅट कॅटलॉगर प्लेस इन इच मार्क फील्ड. ॲक्च्युअल कंटेंट कोणते असतात की जे मार्क 20 मार्क फील्डमध्ये वापरले जात असतात ॲज अ फील्ड म्हणून. युजली गवर्न अँड डिफाईन बाय स्टँडर्ड आउटसाइड ऑफ मार्क except for handful of fixed field defined by the MARC standard themselves. Resource descriptions and access, for example, define how the physical characteristic of books, others items should be expressed. The Library of Congress subject headings are list of authorized subject items used to describe the main subject content the work. तर अशा पद्धतीने लायब्ररी ऑफ काँग्रेस सब्जेक्ट हेडिंगचा वापर करते कंटेंट तयार करण्यासाठी, तो सब्जेक्ट लिस्ट तयार करण्यासाठी, सब्जेक्ट टर्म तयार करण्यासाठी. तर अशा पद्धतीने कंटेंटच्या समावेशामध्ये होत असतो. त्याच्यानंतर मार्क 21 द व्हेरिएशन ऑफ मार्क. मार्क 21 वॉज डिझाईन टू रिडिफाईन द ओरिजिनल मार्क record format of 21st century and to make it more accessible to the international community. That is why it is known as Mark 21. Okay. Has format following 5 types of data: bibliographic format, authority format, holding format, community format and classification data format. तर मार्क 21चं एक व्हेरिएशन 21st सेंचुरीमध्ये तयार केलं गेलं म्हणून त्याला मार्क 21st असं म्हणतात. ओके. आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा आपल्याला त्यामध्ये ॲड करता येत असतो. Currently Mark 21 has been implemented successfully by the British Library, the European institutions and the major library institutions in the United States and Canada. तर युरोपियन जे कंट्री आहेत जसे की कॅनडा, US वगैरे वगैरे यामध्ये त्याचा वापर आपण पाहतो. Mark 21 is a result of the combination of United States and Canadian mark. Okay. तर मार्क 21 जे काही आहे युनायटेड स्टेट आणि कॅनेडियन मार्क यांचा मिळून तो तयार करण्यात आलेला आहे. त्याला US मार्क किंवा कॅन मार्क असं म्हटलं जातं. मार्क 21 इज बेस्ड ऑन NISO ANSI standard that is called the Z39.2, which allow users to different software product to communicate with each other to exchange data. तर हा मार्क 21 जो आहे किंवा 21 जो आहे तो NISO ANSI स्टँडर्डच्या बेसवरती आहे
त्यामुळे इंटरनॅशनल लेवलवरती वेगवेगळे जे सॉफ्टवेअर आहेत, वेगवेगळे जो डेटा आहे तो आपल्याला कम्युनिकेट त्या ठिकाणी करता येत असतो. ओके. So Mark 21 allows the use of two character set, either Mark 8 or Unicode as UTF-8. Mark 8 is based on ISO 2022, allows the use of Hebrew, Cyclic, Arabic, Greek and East Asian script. Mark 21 in UTF-8 format allows all languages supported by Unicodes. So in this way we can take the information regarding the Mark 21 and Mark. So both are more useful in the field of computer and computer technology to exchange the data, to exchange the software communication. Okay. So this has been finished here. Now we are going to discuss over the next standard, functional requirement for bibliographic record, that is called the FRBR. Okay. The functional requirement for bibliographic record is conceptual entity relationship model developed by the International Federation of Library Association and Institutions. FRBR जे मॉडल आहे, स्टँडर्ड जो आहे, कम्युनिकेशन फॉर्मॅट जो आहे तो इफ्ला या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला. That related users task retrieval and access online library catalog and bibliographic database from user perspective. तर याची निर्मिती का झाली, कशासाठी झाली ते आपण या ठिकाणी बघूया. इफ्ला मार्फत तयार करण्यात आला FRBR. तर याचा उपयोग रिट्रीवल आणि ॲक्सेस ऑनलाईन लायब्ररी कॅटलॉगसाठी होतो. bibliographic data users perspective and bibliographic data साठी. It represents more holistic approach to retrieval and access the relationship between entities, provide links to navigate through the hierarchy of relationship. The model is significant because it is separate from specific cataloging standards such as. हा significant आहे कारण की हा अँग्लो अमेरिकन, त्याच्यानंतर RDA आणि ISBT पेक्षा फार डिफरंट आहे. ACR, RDA आणि ISBT या स्टँडर्डपेक्षा टोटली डिफरंट आहे, म्हणून तो एक सिग्निफिकंट स्टँडर्ड म्हणून ओळखला जात असतो. ही गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे. ओके. The ways that people can use FRBR data have been defined as follow. To find entities in search. FRBR का वापरला जातो? To find entities in search, to identify entities being correct one, to select an entity that is suit for users need, or to obtain entities. तर या कामासाठी तो वापरला जातो. FRBR comprise group of entities. तर यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स या ठिकाणी दिलेले आहेत की त्याचा उपयोग आपण या ठिकाणी बघू शकतो. वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत त्याच्यामध्ये दिलेले. तर त्याच्यामध्ये पहिल्या ग्रुपमध्ये एंटिटीज आर वर्क, एक्सप्रेशन, मॅनिफेस्टेशन, आयटम म्हणजे वेमी याचा वापर होतो. दे रिप्रेझेंट द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्च्युअल अँड आर्टिस्टिक एंडिव्हर्स. आणि ग्रुप 2 मध्ये एंटिटीज आर पर्सन, फॅमिली, कॉर्पोरेट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर custodianship of group 1 intellectual and artistic endeavors. ग्रुपमध्ये कोणत्या प्रकारच्या एंटिटीज वापरल्या जातात ते पण या ठिकाणी दिलेले आहे. ग्रुप 3 मध्ये so group 3 entities are subject of group 1 and group 2 intellectual endeavors and include concept, object, event and place. तर ग्रुप 3 मध्ये ग्रुप 1 आणि 2 मध्ये जे एंटिटीज वापरले जातात ते यामध्ये वापरले जातात. 3 मध्ये
आणि त्याच्या व्यतिरिक्त कन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इव्हेंट्स अँड प्लेसचा यामध्ये समावेश होत असतो. तर ग्रुप 1 आर द फाउंडेशन ऑफ FRBR मॉडेल. तर ग्रुप 1ला जो काही आहे त्याला FRBR मॉडेलचा फाउंडेशन कन्सिडर करण्यात आलेला आहे, कारण की त्यामध्ये 4 एंटिटीज या दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये वर्क इज अँड डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट क्रिएशन्स. वर्क म्हणजे काय? इंटेलेक्चुअल क्रिएशन्स ऑफ समवन एल्स, क्रिएटर्स. ओके, इज कन्सिडर. फॉर एक्झाम्पल, Beethoven's ninth symphony, apart from all, always for expressing its work. When we say Beethoven's ninth is magnificent, we generally are referring to work. अशा पद्धतीने जर ते बिथोवेन्सने निर्माण केलं असेल तर आपण त्याला त्याचं वर्क असं म्हणून संबोधतो. ओके. An expression, the specific intellectual or artistic form that work take at each time it is realized. An expression of Beethoven's ninth might be each of draft of musical score he write down. तर एक्सप्रेशन म्हणजे त्याने निर्माण केलेलं ते असं आपण म्हणत असतो. मॅनिफेस्टेशन इज अ फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्क ॲज एंटिटीज. मॅनिफेस्टेशन्स रिप्रेझेंट all physical objects bear the same characteristic in respect of both intellectual content and physical form. Intellectual content and physical form याच्याविषयी जे काही फीचर देण्यात येतात, रिप्रेझेंट केलं जातं, कॅरेक्टरिस्टिक असतात, त्याला मॅनिफेस्टेशन असं म्हटलं जात असतं. An atom is considered as each copy of 1996 processing of that 1996 recording is an atom. When we say both copies of London Philharmonics in 1996 performance of the 9th are checked out of my local library, we are generally referring to atoms. तर डॉक्युमेंट आपण चेकआउट करतो किंवा चेक करतो तर त्याला आपण ॲटम असं संबोधतो. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या स्टँडर्डबद्दल या ठिकाणी माहिती घेऊ शकतो. सो स्टॉप हिअर. इन पार्ट वी विल टेक टुमॉरो. थँक्यू.